सत श्री अकाल बच्चों, 5वां लैसन असी जो है कंप्लीट कर चुके हैं, बुक पार्ट भी और लैसन की रीडिंग भी। तो अज असी करांगे पार्ट नंबर 6 जिसका नाम है करतार सिंह सराभा। ठीक है, करतार सिंह सराभा बारे तुसी सारे जानते हो, जो कि एक सच्चा देश भगत सी और इसने अपने देश लिए जो है फांसी नूं भी हसदे हसदे कबूल कर लिया सी। इसका नाम जो है गदर पार्टी नाल जुड़िया होया है। तुसी जानते हो गदर पार्टी जो सी वो इन्हों ने ही शुरू की सी, करतार सिंह सराभा ने। ठीक है, चलो अज इन्हों बारे पढ़ते हैं सी किस तरह की शख्सियत सी करतार सिंह सराभा। इस पाठ विच करतार सिंह सराभा के बचपन, उन्होंने पढ़ाई प्रति लगन, देश लिए उन्होंने किए काम अते गदर लहर लिए किए कामां अते अंत विच हस हस के फांसी नूं कबूलन का जिक्र किया गया है। पाठ पढ़ते हैं। करतार सिंह सराभा का जन्म जिला लुधियाना के पिंड सराभा 24 मई 1896 ईस्वी नूं होया। इन्हां दे पिंड का नाम सराभा सी, इस करके इन्हां दे नाम के पिछे सराभा लग्या होया। ठीक है, करतार सिंह सराभा इस करके कहा जाता है इन्हों। तो जन्म कदों होया सी इन्हां दा? 24 मई 1896 ईस्वी नूं। इन्हां दे पिता का नाम सरदार मंगल सिंह ते माता का नाम साहिब कौर सी। छोटी उम्र में ही इन्हां दे माता पिता का साया जो सी सिर तो उठ गया। साया सिर तो उठ गया मतलब उन्हां दा की है, यानी वो दुनिया तो चले गए, उन्हां दी मौत हो गई। इसका पालन पोषण इसके दादा बदन सिंह ने किया। बदन सिंह है वैसे उन्हां दा नाम, इत्थे बदन सिंह लिखा होया। बचपन में ही करतार सिंह बड़ा फुर्तीला ते हाज़र जवाब सी। इसका चेहरा हसूं हसूं करता रहता सी। इसके फुर्तीले होने करके इसके साथी इसनूं अफलातून कह के बुलाते सी। अफलातून यानी कि बहुत शरारती व्यक्ति लई या फिर बहुत ज़्यादा चुस्त चलाक बंदे लई वरत्या जाता है वर्ड अफलातून। ठीक है, ये बहुत हाजिर जवाब दे फुर्तीले सी। इन्हां दा हसमुख जा चेहरा सी, इस करके इन्हां दे साथी इन्हां नूं की कहंदे सी? अफलातून। इसने मुढ़ली विद्या, मुढ़ली किहड़ी हुंदी है? शुरू दी स्टार्टिंग वाली प्राइमरी जिहड़ी साडी शिक्षा हुंदी है 1st to 5th या 8वीं तक दी कित्थों प्राप्त की? पिंड दे स्कूल तो प्राप्त की प्राइमरी एजुकेशन। उस तो बाद 8वीं तक दी विद्या खालसा हाई स्कूल ते 10वीं मिशन स्कूल लुधियाना तो प्राप्त की। इस तो बाद ये अमरीका चले गए, उत्थे बर्कले यूनीवर्सिटी विच दाखिल हो के रसायन विज्ञान विच पढ़ाई करन लगा। बर्कले यूनीवर्सिटी कित्थे है? अमरीका दे विच। उत्थे जाके इन्होंने रसायन विज्ञान की हुंदा? कैमिस्ट्री, उसकी पढ़ाई की इन्होंने। अमरीका विच इसनूं पढ़ाई के नाल काम भी करना पैंदा सी। तुहानूं पता है जो लोग बाहर जाते हैं और पढ़न लई कई बारी काम भी करते हैं, दिन च काम करते हैं तो रात नूं पढ़ाई करते हैं। काम करदे इसने उत्थे रहिंदे हिंदी मजदूरां नाल वितकरा हुंदा वेख्या। जदों ये काम करते सी उत्थे मजदूरां दे नाल मिल के, जो भी इत्थों हिंदुस्तान तो गए हुए सी भारत तो, उत्थे जो काम करते सी उन्हां नाल काम करते सी तो उन्हां नाल वितकरा हुंदा सी। वितकरा मतलब उन्हां नाल भेदभाव किया जाता सी। यानी अमरीका के जो लोग ने तुसीं जानते हो गोरे ने, तो जो इंडियंस इत्थों जाते सी वो थोड़े जे सांवले या काले रंग के हुंदे सी। तां वो की करते सी? उन्हां नाल भेदभाव करते सी भी ये इंडियंस ने, ये गरीब ने, इस तरह उन्हां नाल भेदभाव किया जाता सी। इस तो ये सहन ना हो सकिया। इसका मन अंग्रेज़ों प्रति नफरत नाल भरदा गया, यानी इन्हां दे मन च अंग्रेज़ों प्रति नफरत आ गई। इसने उत्थे रहिंदे हिंदी मजदूरां नूं इकट्ठे किया। मजदूरां ते इसकी तकरीर अते शख्सियत का बहुत असर होया। उत्थे जाके इन्होंने की किया? अपना एक जिवें ग्रुप बना लैने ना, असीं साडे नाल दे सानूं मिल जाते हैं साथी। तो इस तरह इन्होंने भी हिंदी मजदूरां नूं इकट्ठा करना शुरू कर दिता। और तकरीर हुंदी है भाषण। ठीक है, मजदूरां ते इन्हां दे भाषण का ते इन्हां दी शख्सियत का बहुत असर होया। हुण तक करतार सिंह ने अपने आप नूं अंग्रेज़ों विरुद्ध एक जहाद खड़ा करन दा पक्की तरह मन बना लिया सी। हुण तक यानी इन्ने समय तक इन्होंने जाके की किया? जहाद खड़ा करना मतलब लड़ाई करन दा। इन्होंने सोचा भी हुण अंग्रेज़ों नाल मतलब झगड़ा करना ही करना है कि वो इस तरह भेदभाव ना करन। एक दिन उसने लाला हरदयाल जो गदर पार्टी के सकत्तर सरी यानी कि मुखिया होंदे है दी तकरीर सुनी। तकरीर मतलब भाषण। ठीक है, उन्हां दी तकरीर इन्नी जोशीली सी, उन्हां दा भाषण इन्ना जोशीला सी कि इसनूं हलूण के रख दिता। हलूण के मतलब साडे अंदर जदों किसी गल का गहरा असर हुंदा ना तो जोड़ के रख दिता, यानी इन्हां दे उपर उन्हां दी भाषण का बहुत ज़्यादा गहरा असर होया। उस तो बाद गदर पार्टी के प्रधान बाबा सोहन सिंह पकना नूं मिलिया। उस दिन तो ये गदर पार्टी भी शामिल हो गए। ये पार्टी लई दिन रात काम करन लगा। 21 अप्रैल 1913 नूं इसने गदर दी गूंज नां दी अखबार कढ़न दी योजना बनाई। तो अखबार का की नाम है? गदर दी गूंज। और कदों कढ़न दी योजना बनाई है अखबार? 21 अप्रैल 1913 नूं
ਡੇਟਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢ। ਇਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਲੰਦ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੇਗਾ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ, 1914 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਦਰ ਮਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ, ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਮਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਗਦਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੰਬੋ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਵਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ। ਭਿਣਕ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਦਰ ਮਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਕੱਤਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਆਪਣੀ ਗਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਰਾਸ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਗਦਰ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਹ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਗਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਕੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ? 19 ਫਰਵਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸੂਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਗਦਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਪੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਛੁਪ ਗਏ, ਲੁਕ ਗਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗਦਰ ਮਚਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਗਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ? ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਅਤੇ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਗਏ? ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸਰਗੋਧੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਸਾਲਦਾਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗਦਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ। 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? 16 ਨਵੰਬਰ 1915 ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸ਼ੇਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ।
ਇਸਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਂਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲਾਸਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਲੈਸਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਪਾਦਕ ਕੌਣ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦਾ? ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਕ ਪਾਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।